لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فما زلنا مع درسنا في فقه المعاملات مع الظاهر والرفع. On n'a pas encore entamé le deuxième point, mais il ne reste pas beaucoup sur le premier point. طيب اقرأ من حيث أبدأ بالعربية وفي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك: قاتل اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه أي أذبوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه، سبق تخريجا. والعلة في تحريم بيع الثلاثة الأولى هي النجاسة عند جمهور العلماء، فيتعدى ذلك إلى كل نجس. واستثنى الأحناف والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعا، فجوزوا بيعه، فقال يجوز بيع الأرواث والأزبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين وينتفع بها وقودا وسمادا، وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب كالزيت النجس يستصفى. لكن في وقودا وسمادا وإن شاء الله درجة وكذلك. بارك الله فيك. طيب، ما زلنا مع شرط الطهارة. قلنا هناك شروط لكي تكون السلعة مباحة. فالشرط الأول الطهارة، وتكلمنا بما فيه الكفاية من طهارة من نجاسة هذه الأشياء المذكورة: الميتة والخمر وكذلك الخنزير. وما زال الحديث مع الخنزير في حديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حكاية عن اليهود أن الله حرم عليهم الخنزير، فجاءوا بحيلة وجعلوا يبيعون بعض أجزاء الخنزير فيما بينهم، وحصل الخلاف هل الحرام هو يعني البيع أو الانتفاع. وذكرنا بأن هناك قولان، وما اختاره المؤلف هو أنه الحرام الذي حرم عليهم هو البيع، أما الانتفاع فيجوز. ثم ذكر في بقية الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها، أي شحوم الخنازير جملوه ثم باعوه. لماذا جملوه؟ حتى يقال بأن المحرم هو الشحوم، وأما التجميل هو التجميد، كأن تجعله في كونجيلاتير، يعني مثلج يسلج ويكون شيء آخر في نظره. جملوه حيلة منهم وباعوه وأكلوا ثمنه. وهذا يدل على أن الذي حرم هو البيع والانتفاع، وأكلوا ثمنه، لأنهم باعوا وانتفعوا بهذا الثمن. والعلة في تحريم بيع الثلاثة الأولى، يعني الميتة، الثلاثة الأولى الميتة في الحديث ماذا ذكر؟ والخمر وكذلك الخنزير. الخمر والميتة والخنزير والأصنام. العلة في تحريم بيع الثلاثة هي النجاسة. الآن الكلمة النجاسة مهمة جدا، لأن
سبب حل البيع لابد أن يكون السلعة أو السلعة طاهرة، فما دامت نجسة فلا يجوز بيعها، ويتعدى ذلك إلى كل نجس. فكأنه يقول ما ذكر في الحديث من باب المثال، ولا يقتصر الأمر على ذلك، إنما يتعدى إلى غير هذه المذكورات بطريق القياس، لأن القياس في الشريعة هو أن تجري الحكم على أشياء أخرى بناء على إجرائها في أصول ذكرت في النصوص الشرعية، ويتعدى إلى كل نجس. لكن الأحناف أبو حنيفة والظاهرية داود الظاهري استثنوا من ذلك كل ما فيه منفعة، يعني يقولون نجس لكن ينتفع به في شيء آخر، فاستثنوا وقالوا كل ما فيه منفعة تحل شرعا فجوزوا بيعه، فقالوا يجوز بيع الأرواث والأزبال، يعني الأرواس هي الرجل، يعني ما يخرج من الدواب وتستعمل كالسماد وغيرها، في السماد في البساتين، فهذه يستفاد منها لأنها تكون سببا في صلاح الزرع، يكون سببا في صلاح المزروعات، وإن كانت نجسة، لأن الرجيع والغوث والأسبال والزبالات هذه كلها نجسة، لكنها يستفاد في شيء آخر في صلاح الزروع في البساتين، فهم جاءوا بهذا الاستثناء وأخرجوا ذلك من المحرم. Donc on va, cette partie, on va rapidement le dire en français. Puis l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ajouta: Dieu maudit les Juifs. Quand Dieu leur interdit la graisse animale, il les fait fendre, les vendir et manger en repris. Selon l'avis de la majorité des légistes, l'interdiction de vendre de l'alcool, des bêtes mortes et des porcs est motivée par leur caractère impur. C'est pourquoi cette interdiction doit frapper tout ce qui est impur. Selon les hanafistes et droguistes, font exception à cela toutes les choses impures dont on tire une utilité reconnue par la loi révélée. D'accord. Donc ici, le résumé, ce qu'il veut dire, nous avons cité des exemples dans le hadith précédent. Et nous avons vu que l'interdiction est faite par l'impureté de ces choses. C'est parce que ces choses-là sont impures. Parce que l'impurité qui est considérée, ce sont des impurités considérées par la charia. À chaque fois qu'on dit que ces choses-là sont impures, on ne regarde pas les entendements ou bien les logiques humaines. Nous regardons toujours les textes de charia. Donc, dans ces textes-là, nous avons vu que ces choses sont citées et le motif derrière, c'est parce que ce sont des choses impures. Alors que nous sommes en train de parler des conditions, du fait que la marchandise soit vendue ou autorisée à être vendue, il faut que la marchandise soit pure. Ici, on parle de ces exemples qui sont impurs. Quand c'est impur, par la voie de l'analogie qu'on appelle qiyas, ça doit toucher tout ce qui est considéré impur par charia. Donc ça veut dire que tout ce qui est impur, nous n'avons pas le droit de le vendre. Ça, c'est l'avis de la majorité. Mais il y a eu des exceptions dans l'école de Abu Hanifa et Zahiriya. Et ça va nous amener vers la deuxième condition. Ça peut être impur, même avec les textes de charia, mais quelque part, ça peut être utile pour nos activités. Si c'est impur, mais c'est utile pour nos activités, ça devrait être autorisé à vendre, parce qu'en ce moment, il va avoir le besoin de faire des échanges. Comme
des engrais. Des fois, des engrais, ce sont des choses impures. C'est des choses qui sont impures, qui sont jetées, mais qui sont récupérées pour d'autres utilités, pas pour les consommer. Donc l'avis de Abu Hanifa et les autres ici sont vraiment solides et ça va nous pousser vers la deuxième condition, Inch'Allah. Oui, il faut le lire. Je crois que je reprends en arabe, c'est ça. Oui, il faut lire tout ce qui est resté en arabe parce que c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب كالزيت النجس يستصبح به ويدلى به والسبع يتنجس فيباع ليصبغ به ونحو ذلك ما دام الانتفاع به في غير الأكل. روى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر سئل عن زيت وقعت فيه فأرة فقال استصبحوا به وادهنوا به أدمكم. البيهقي. ومر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شاة لميمونة فوجدها ميتة ملقاة فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها. البخاري ومسلم. ومعنى هذا أنه يجوز الانتفاع بها في غير الأكل وما دام الانتفاع بها جائزا فإنه يجوز بيعها ما دام القصد بالبيع المنفعة المباحة. هذا ما قلنا. فما ذهب إليه الأحناف والظاهرية وغيرهم بأن حتى إذا كان الشيء نجسا فيجوز الانتفاع به، ومثل لذلك بحديثين. الحديث الأول حديث ابن عمر سئل عن زيت، وهذا أثر ليس حديث، لأن الفرق بين الحديث والأثر بمصطلح الحديث هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان الأمر موقوفا، وقد يسمى الحديث الموقوف إذا كان توقف القول على الصحابي، كان قولا للصحابي يسمى حديثا لابد تزد عليه الموقوف، حديثا موقوف أو تسميه أثرا. فهنا أثر ابن عمر لما سئل عن زيت وقعت فيه فأرة. الآن الفأرة ميتة نجسة وقعت في زيت، الزيت طاهر، لكن بسبب وقوع الفأرة في الزيت فتنجس الزيت. فإذا أخذنا بقول الجمهور فلا يجوز الانتفاع بالزيت لأنه صار نجسا، لأن النجاسة تمنع من البيع. فقال ابن عمر استصبحوا به وادهنوا به أدمكم، يعني يجوز لكم أن تستفيدوا بهذا الزيت النجس في ماذا؟ في الاستصباح، يعني تنيرون به إناراتكم. الاستصباح هو جعله في الإنارة. ويجوز لكم أن تأخذوه وتدهنوا به أدمكم الجلود، يعني يدهن به الجلود، وإن كان الزيت تنجس بسقوط الفأر فيجوز الآن الانتفاع به في غير الأكل، في غير الأكل. هذا أثر. والشيء الثاني الذي يفهم من كلام ابن عمر أنه أخذ ذلك من الحديث الذي نذكره الآن، حديث ميمونة، لأن في حديث ميمونة كانت لها شاة ماتت، يعني هي فهمت والصحابة فهموا بأنها ما دامت ميتة، والميتة حكمها معروف أنها نجس، فرموها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به. الإهاب هو الجلد. الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم عرف بأن هذه الشاة ميتة، فلما رأى بأنهم رموها بناء على فهمهم أن الميتة نجسة
لا يمكن أن يستفاد منها في أي شيء. أما البيع فمعلوم لا يجوز، فرموها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يمكنكم أن تأخذوا هذه الميتة وتستفيدوا منها في شيء آخر مثل الدباغ والانتفاع، لأن الجلد إذا يعني سلخت وأخذت الجلد من الميتة يمكنك أن تدهنه ويكون طاهرا بعد الدهن، بعد أن تدهنه. هذه عملية يعرفها الناس الذين في المجال. وإذا صار طاهرا فهنا يجوز لك حتى أن تصلي على ذلك الجلد، مع أن أصله من شاة ميتة. فإذا كان يمكنك أن تصلي على الجلد كما في بعض أماكن في إفريقيا الناس يصلون على جلود الخرفان، صحيح؟ فلو أخذوا نعم يعني ما يرمون يأخذون، فيجوز أن يدهن ويستعمل في شيء حتى في الصلاة. فما دام جاز الصلاة عليها فيجوز بيعه من باب المنفعة مباحة بعد الدهن. الدهن بزيت الزيتون يعني في مواد كثيرة، قد يكون بزيت وقد يكون بالماء الحار وقد يكون بأمور أخرى. يكسر لأن الغرض كيف؟ كي يدهن تسمى يرطب جدي متكعدش. نعم يكون لينا بعد ذلك، يكون لينا بعد ذلك ويقتل منه الجراثيم، يقتل منه الجراثيم ويكون لينا. الناس اللي يتخصصوا في ذلك يعرفون. فالمسألة هنا دهن الجلود عموما جائز، لكن هل يجوز دهن جلد ميتة شاة ماتت؟ فهنا المسألة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن ينتفعوا بها، لكن هل هذا يسري ويكون مثل جلد الخنزير؟ هنا في وقفة، لأن الميتة الشاة الميتة الأصل في الشاة أنها تؤكل، والخنزير حرم لعينه لذاته، فكل جزء منه قد يكون حراما. فهنا الخلاف. وإذا كان خنزيرا فهنا تأتي مسألة الاستحالة بمعنى أن يعني يصنع ويعالج حتى يتحول من أصل مادته إلى مادة أخرى تماما مثل الجيلاتين وهذه الأمور. جلد الخنزير من لحم الخنزير. كيف؟ حرم لحم الخنزير، لكن الجلد ليس لحم. أنت ما كنت معنا من الأسبوع الماضي؟ كل أجزاء الخنزير محرم، حتى العظم من الخنزير، كل ما خلق في الخنزير محرم. والحديث يتكلم في ذلك. لما حرم عليهم يعني أخذوا دهون واستفادوا فيه في ابتلاء السفن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام. هنا جاء الخلاف، بعضهم قال لا يقصد البيع، والجمهور قال لا يقصد يعني حتى الاستفادة. بالنسبة للخنزير هناك فرق بين الخنزير و يعني البقرة والغنم، هذه يعني ما يعني يجوز للأصل. أما الخنزير فمسألة أخرى. نعم. Donc on va donner le résumé de cette partie. Ouais, vas-y. Ainsi est interdit selon eux de vendre des excréments et les détruits impurs dont on se sert comme engrais pour les cultures, comme il est permis. Ça marche pas, hein? Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Peut-être ce sont les piles, hein? Ouais. On va changer la pile. Ouais, vas-y. Okay. Comme engrais pour les cultures,
Comme il est permis aussi, selon eux, de vendre toutes les choses impures dont on tire une utilité quelconque, pourvu que ces choses ne soient pas mangées ou bues, comme l'huile impure dont on se sert pour s'éclairer ou pour enduire, ou les produits impurs qui servent à teindre. Al-Bayhaqi rapporte, d'après une chaîne de garants qualifiés de Sahih, qu'Ibn Omar fut interrogé à propos d'un pot d'huile dans laquelle une souris était tombée et répondit: utilisez-la pour vous éclairer et vous lubrifier la peau. On rapporte également la tradition suivante: l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam passa devant un mouton appartenant à Maïmouna radiyallahu anha. Il le trouva gisant mort. Pourquoi, dit-il, prenez-vous pas sa dépouille pour la tanner et en tirer utilité? Ô envoyé de Dieu, lui répondit-on, cette bête est morte, il ne vous a été interdit que de la manger, reprit le prophète. Ce qui veut dire qu'il est permis de l'utiliser pourvu qu'on ne la consomme pas. Or, s'il est permis de tirer utilité des bêtes mortes, on en déduit qu'il est aussi permis de les vendre dès lors que la finalité de la vente est d'en tirer une utilité permise par la loi révélée. Donc, comme je l'ai dit, l'interdiction, c'est parce que ce sont des choses impures. Et Abu Hanifa, Al-Bahiriya et autres disent, quand il y a une autre utilité qui peut être on peut les avoir dans ces choses interdites par l'impureté en dehors de la consommation. Ça devient halal. Quand c'est halal, on peut les vendre entre nous, puisque ce qui est visé ici, c'est l'utilité autorisée. Ce n'est pas pour la consommation. Pour cela, il nous est donné deux argumentations. La première argumentation, c'est celle d'Ibn Omar. Et ce qu'Ibn Omar va dire ici, c'est tiré directement de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la deuxième argumentation. Il y a une souris qui est tombée dans une souris morte qui est tombée dans une quantité d'huile qui l'a rendue impure. La souris morte tombe dans une quantité d'huile qui a rendu cette quantité impure. Ibn Omar dit en ce moment, vous pouvez l'utiliser, pas pour la consommation, mais pour vous éclairer, pour mettre dans vos lampes, parce que dans les campements, ils utilisaient ça beaucoup. Des lampes à l'huile. C'est des lampes à l'huile. Oui, parce que c'est comme quelque part ça remplace l'essence ou bien, comment on appelle ça, le pétrole ou les lampes. Vous pouvez l'utiliser comme votre pétrole ou lampe pour vous éclairer. Et là, on comprend directement, s'il est autorisé l'utilisation comme votre pétrole, ce n'est pas tout le monde qui va nous offrir gratuitement. Donc ça sous-entend que vous pouvez les vendre entre vous, mais pas pour la consommation, mais pour autre utilité. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y a une chatte, un agneau, je peux dire ça, un agneau qui était pour Maïmouna, notre mère Maïmouna radiyallahu anha, qui meurt. Et dans leur compréhension, quand l'agneau meurt, il faut le jeter. Il n'y a plus d'utilité. Parce qu'on ne peut plus le manger. Et quand ils ont fait cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu l'agneau, il dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas utilisé après avoir utilisé la peau, après avoir tanné, parce que
ou bien les lubrifier pour devenir utiles pour vous. Parce que ce qui est interdit, c'est le fait de la consommer, bien de le consommer, mais pas l'utiliser dans autre chose. Donc on peut comprendre directement que Ibn Omar n'a pas dit ce qu'il a dit de lui-même. Il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait autorisé l'utilisation de la peau de l'agneau mort ou autre utilité des humains. Et comme je l'ai dit, comme on ne peut pas tous avoir ces peaux qui sont tannées gratuitement, donc ça sous-entend qu'on est autorisé à faire la vente entre nous. Et ça solidifie ce que Abu Hanifa a dit, et je pense que ça doit être un avis prépondérant dans ce cas, et qui va nous amener directement dans la deuxième condition qui est أن يكون منتفعا به فلا يجوز بيع الحشرات. الثاني أن Est-ce qu'il y يكون a des questions par rapport à ça avant de commencer la deuxième condition? Parce qu'on a pris trop de temps sur l'impureté. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez directement que l'islam met l'accent sur la pureté. L'islam met beaucoup l'accent sur la Torah, que ce soit dans ce que nous allons consommer ou que ce soit des choses qui nous touchent nous-mêmes ou des états dans lesquels nous nous trouvons pour être devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, toujours, le musulman est distingué par la propriété, par la pureté. Quand le musulman va faire ses besoins, il doit se rendre propre. Différent des autres. Les autres, ce n'est pas leur problème. Quand le musulman se trouve dans l'état de Janaba, il doit se rendre propre. Quand le musulman veut consommer, il doit s'assurer que ça fait partie des choses pures autorisées. Donc ça appelle le musulman à laver la main pour manger. Hein? Donc tout ça, c'est la grande famille de la pureté que l'islam demande. شيخ حسن نعم. بالنسبة للحشرات جودة الحشرات لا يجوز الانتفاع بها. هذا هو الشرط الثاني. نعم، ولكن الأكل تاع الحشرات اللي كاينين اندستري اليمونتير الآن البروتينات في بعض الكثير من beaucoup de produits alimentaires, il y a le contenant à l'intérieur des hacharates parce qu'ils ont il y a une farine, oui. Il y a toute une industrie qui ils font l'élevage des insectes pour faire des farines et l'incluent dans les aliments. هو هذا الحشرات يجوز يقول مثلا أن يكون منتفعا به يقول يجوز أن يكون منتفعا به les insectes فلا يجوز بيع الحشرات ولا الحي والفأر إلا إذا كان ينتفع بها وهنا استثناء. الآن on est arrivé à un stade où les insectes sont utilisés comme des protéines, donc il y a l'élevage des insectes et la partie adorable qui est comment on appelle ça, qui est maîtrisée, la partie, ceux qui le font, ils savent que c'est utile pour les humains et que c'est pas dangereux. Après les études, ils ont su ça. Donc ça rentre directement dans à l'ulama, on dit, Allah, si c'est pas, il n'y a pas d'utilité, on n'a pas le droit de le vendre. Mais si on arrive à un moment à trouver de l'utilité, avec les études, et que le côté
qui peut déranger, qui peut être dommageable pour les humains est maîtrisé. Donc ça devient halal comme les autres. Comme l'insuline, C'est ça. l'insuline à l'extérieur de khinzir, mais elle est très utile. Non, mais parce qu'il faut faire Istihala, non? istihala. Parce que quand on parle toujours de khinzir, on parle d'istihala. C'est quoi l'istihala? C'est la transformation chimique pour que ça devienne une autre matière. Alors que les hasharat, directement, on peut parler de l'utilité quand al-adrar, ce qui peut être dommageable est maîtrisé. Même s'il n'y a pas d'istihala. Vous voyez un peu la différence. Parce que al-hasharat, les insectes, on peut avoir d'utilisation des insectes directement, on les appelle des insectes. Ce sont des insectes. Il n'y a pas une transformation radicale pour changer le monde. Mais à chaque fois qu'on parle de khinzir, il faut qu'il y ait transformation radicale. Même dans la transformation radicale, il y a deux grandes écoles. Nous allons trouver la majorité des Al-Hanabila et les Shafi'i vont te dire catégoriquement, quand c'est à la base des khinzir, même s'il y a une transformation, ça demeure toujours haram. Ça, c'est dans l'école de ces grands deux humains. Parce que pourquoi ils disent ça? Ils disent l'interdiction vise la matière elle-même, l'animal lui-même. Quelle que soit la transformation, mais vu que ça vient de lui, ça devient toujours, ça demeure toujours haram. Ça, c'est la vie des Hanabila, la majorité, et aussi des Shafi'iyya et d'autres dans l'école de Malik. Par contre, chez Abu Hanifa et la majorité des Malikiyya et d'autres Hanabila comme Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et autres vont dire s'il y a une transformation, même si c'est khinzir, la gélatine de khinzir, moulette glycérine de khinzir et autres, s'il y a une transformation et que c'est devenu autre matière, ça devient tahir, ça devient pur et ça devient halal pour la consommation. Donc, il y a toujours divergence entre eux. Par contre, concernant al-khamr, concernant l'alcool, si l'alcool est devenu de la vinaigre à partir d'elle-même, sans une activité humaine, ils sont unanimes que ça devient halal, tahir. إذا تحللت الخمر بنفسها وصارت خمرا صار حلالا بإجماع. Parce qu'il y a des hadiths qui le disent. Donc voici comment il y a divergence. Mais ce que nous prenons ici et que nous soutenons, même si c'est transformé par des activités chimiques et c'est devenu autre matière, nous n'avons pas jusqu'à dire que c'est haram, mais nous déconseillons si vous avez un autre choix. Mais ce qui est, ça je parle de khinzir, je parle du quoi? Porc. Mais ce qui est d'autres matières, que ce soit des excréments, que ce soit des hasharat, que ce soit il a cité quelques-uns, que ce soit al-hirra, que ce soit al-nahal, que ce soit al-asad ou al-fahm. Si c'est transformé et qu'il y a eu des matières qui proviennent de ces animaux, qui nous donnent une utilité et que les dommages sont maîtrisés, ça devient halal.
parce qu'on va citer d'autres animaux qui sont interdits par les hadiths, comme le tuyau, التي تصوت بالمخالب. جواب. يا شيخ نعم. بالنسبة لكلام اللي قلتو تاع الخنزير سنة ترانسفورمي الكلام اللي قلتو تاع ابن القيم إيه؟ الخنزير هو حرام. طيب حرام. جيلاتي تاع الذي تترانسفورمي يعني هذيك المسألة ترانسفورمي يعني هو يبقى حرام يعني جيلاتين ما هو جيلاتين؟ C'est quoi gélatine? الجيلاتين يعني Est-ce qu'on dit gélatine est égal khinzir? Gélatine est égal porc? Non. On dit gélatine D à la base. D'origine. Ça veut dire que ce n'est pas khinzir. Mais la base vient du khinzir. Donc il y a une transformation. D'accord? Quand il y a une transformation, je reviens sur ce que j'ai dit. Le khinzir, il n'y a personne qui a dit que le khinzir est halal. Le khinzir ne peut jamais être halal. Mais quand tu prends une partie, une graisse de khinzir et que tu as eu des transformations, il y a eu des transformations et que c'est devenu une autre matière pour préserver d'autres matières, mais la graisse que tu as transformée d'une manière chimique provient du khinzir. Cette graisse, il y a divergence là-dessus. Hein? Il n'y a personne qui a dit la khinzir est halal. Ils sont tous unanimes, c'est halal. Mais la graisse qui provient et qui a été transformée chimiquement et la matière finale de cette transformation peut s'appeler gélatine, la base de khinzir. Cette matière, est-ce que si on la trouve dans une nourriture, la nourriture devient halal ou haram? C'est ici il y a divergence, il y a deux avis. Premier avis, qui est la majorité des Hanabila et Shafi'i, l'école des Hanabila et l'école des Shafi'i, et des ulama dans l'école de Malik, ils vont te dire toujours c'est haram parce que la base c'est le khinzir. Et le khinzir a été interdit par le fait que c'est khinzir. Donc toute matière dérivée du khinzir va rester haram. Ça c'est le premier avis. Le deuxième avis, qui est l'avis d'Abu Hanifa, l'école d'Abu Hanifa, et la majorité des Malikites, et Zahiriya, l'école d'Abu Daoud al-Zahiri, et d'autres érudits qu'on connaît comme Ibn Taymiyyah et autres, vont te dire, une fois qu'il y a eu la transformation de cette graisse provenant du porc, il y a eu une transformation chimique, jusqu'à la fin, le produit final, on l'appelle gélatine, à la base des khinzir. Ils vont te dire c'est halal parce qu'ils ne le considèrent plus comme khinzir. C'est une nouvelle matière. Et parmi les preuves, pour que les choses soient claires, parce que c'est quelque chose que les gens demandent beaucoup, le premier avis, ils disent que vu que l'interdiction vise l'animal lui-même et que nous avons des hadiths où le prophète a été catégorique, quand ça a été haram pour les Yahoud, ils ont utilisé pour d'autres utilités et le prophète a dit non haram. Donc le fait qu'il a dit non haram, c'est toujours haram. Est-ce que ce mot vise le fait qu'ils ont utilisé dans des
utilités autres que la consommation, ou bien c'est la consommation. Et quand c'est la consommation, la vente entre les gens devient haram pour la consommation et aussi pour d'autres utilités. Ou bien le haram va juste aller vers la consommation et les autres utilités en dehors de la consommation restent halal. Ça, voici pourquoi les deux, il y a une divergence. Ça, c'est l'avis, il y a beaucoup d'avis, mais il y a beaucoup de preuves pour le premier groupe. Le deuxième groupe vont te dire, nous sommes d'accord quand une matière est transformée, que ça devient une autre matière, doit être halal. Ça, c'est le principe. C'est pourquoi ils sont unanimes quand l'alcool est transformé vers l'istihala et que ça devient de la vinaigre. Donc la vinaigre devient halal, il n'y a pas de divergence là. Et dit c'est la même chose pour le khinzir. Une fois que la transformation est arrivée au terme et que c'est devenu une autre matière qui n'a rien à voir avec la base, ça devait être halal. Donc voici les deux avis. Et nous avons dit, vu qu'il y a divergence, à chaque fois qu'il y a divergence, il faut s'accrocher à ce qu'on appelle al-khuruj min al-khilaf. C'est quoi le khuruj min al-khilaf? Il faut faire quelque chose qui parle d'accusation des deux parties. C'est quoi? Vu que tu as d'autres gélatines qui ne sont pas des bases de khinzir, des porcs, on a des gélatines à base de végétaux, donc on a des gélatines qui proviennent des animaux qui sont halal, qui sont bien. Vu qu'on a des choix, il faut toujours sortir des divergences, il faut aller vers ces gélatines, et personne dans les deux écoles vont te dire pourquoi tu as fait ça. D'accord? Donc, voici le résumé des divergences entre les deux. Hein? C'est bon maintenant? On va prendre les questions. Non, pardon. La philosophie des choses, moi, si je vais acheter, par exemple, un rince-bouche comme l'hystérique, il y a le liquide, il y a aussi avec Tu vas acheter quoi? l'hystérine, un rince-bouche. Il y a le liquide qu'on achète, sans alcool, je prends, et il y a des feuilles de l'hystérine. C'est de la gélatine imbibée du produit l'hystérine. Moi, je ne vais pas acheter dans ma philosophie, je ne vais pas acheter il y a de la gélatine dedans, je ne sais pas sa provenance, je ne vais pas l'acheter. Tu vas dans le commerce, il y a de l'huile aussi, provenance du pétrole, du porc, comme du saindoux, là, c'est comme de la margarine, là. Ça, j'achète pas. Mais par exemple, pour les médicaments, je sais qu'il y a des médicaments, comme des capsules, tout ça, l'enveloppe, elle est faite de gélatine. Mais vu que c'est un médicament, je me tolère ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'équivalent des fois? Des fois, il n'y a pas d'équivalent. Si tu as ce principe, tu te donnes ce principe, c'est bon, comme je l'ai dit. Tu veux toujours aller vers ce qu'il n'y a pas de divergence, c'est un principe. Même dans le médicament, si tu ne trouves pas l'équivalent, en ce moment, tu es dans le bas de Daoura, tu ne peux pas laisser la médication. Mais si, parfois j'ai trouvé des personnes qui sont très éveillées, à chaque fois qu'on lui donne un médicament, on lui prescrit un médicament, il va regarder les ingrédients, s'il trouve des choses qui dérangent un peu, il va tout de suite demander au médecin, est-ce qu'il n'y a pas d'autre l'équivalent de ce produit, et il va être clair. Parce que des fois, ce qui arrive, on essaie de demander, mais les autres ne comprennent pas pourquoi tu fais ça.
Mais quand tu les expliques, c'est ta conviction religieuse, des fois, ils comprennent. Parce que je trouve ça, si vraiment je trouve l'équivalent où il n'y a pas cet ingrédient, je vais le prendre. Mais s'il n'y en a pas, je vais quand même le consommer. Ce que vous venez de me... Je sais que l'enveloppe là, c'est de la gélatine, mais peut-être elle a été tellement traitée là. Mais non, c'est la religion, c'est plus Ouais, important. elle a été traitée là, comment dire, traitée, purifiée parce qu'on met un médicament et des fois il y a des retardateurs à l'intérieur parce que quand tu l'avales, ça peut, je dirais, avec la chaleur de ton corporel, elle se désagrège. Il y en a qui se désagrègent après 1 heure, 2 heures, ça dépend là. Donc je me dis que c'est une gélatine transformée, c'est... Pour que tu puisses être en paix avec Moi, je suis en paix comme ta ça. religion, tu demandes. Et là, si tu arrives avec une réponse où tu n'as pas le choix, il n'y a pas de problème parce que la chérie a ça. Majala, Et c'est... mais الدين من الحرج. ma fi haraj. Mais il faut que tu arrives au bout du questionnement pour que tu puisses utiliser. Oui. Oui, pour la gélatine, tout à l'heure vous disiez la gélatine disons, du porc est comme questionnable, c'est mieux de sortir de ça. Oui. Mais si on concerne la gélatine bovine, bon, le bœuf, les Occidentaux ne l'égorgent pas comme Oui, la c'est vrai. demande. Oui. Donc cette gélatine bovine est-elle aussi questionnable quelque part? Tout à fait. Parce que, mais c'est une autre catégorie. Mhm. Par exemple, si tu te trouves devant gélatine de porc et tu n'as pas d'autre équivalent si ce n'est pas gélatine de bovin, qui est généralement fait par ceux qui ne sont pas musulmans, ça veut dire directement ça n'a pas été égorgé. Ça devient comme meïta, gélatine de meïta. Donc, gélatine de meïta, à la base d'un animal qui est autorisé, la consommation et gélatine de porc. Donc, quand tu te trouves en face des deux, le ulama, ils vont te dire, tu n'as pas d'autre choix, tu prends gélatine de bovin, qui est moins que gélatine de porc. Mais si tu n'as pas la certitude que ces animaux qui sont autorisés sont égorgés, parce que si ce n'est pas égorgé, ça rentre dans, c'est quoi le meïta? Le meïta, c'est hayawan mata al hatfi nafsi, ou hatfi nafsi. Il n'a pas été égorgé. On l'a assommé. On l'a, en tout cas, il a été tué d'une manière qui n'est pas autorisée par l'islam. Ça devient meïta. Donc, meïta, à côté de ce qui est khinzir, donc c'est moins, même si on ne dit pas pour que les gens puissent aller chercher là-bas. Mais ce qui est souhaitable, c'est d'avoir des gélatines à la base des hayawanat al-bahriya, ou végétales. Parce que supposons qu'il y a une gélatine qui vient du poisson, pas de problème. Gélatine par exemple qui vient des animaux qui vivent dans le bahr, donc il n'y a pas de problème. Ça concerne la mer. Mais comme vous l'avez dit, c'est toujours une autre catégorie des haram qu'on fasse attention. Non. في الأسبوع الماضي تحدثنا عن حكم بيع الهر. سؤال: عندما قمت ببحث لم أفهم كثير، لأنه في حديث مسلم، في حديث عند مسلم أنه يجوز، أنه لا يجوز بيع الهر، وقد ضاعفه بعض العلماء. وكيف يضاعفونه وهو في عند مسلم؟ ثم ذهب المذاهب الأربع على جواز بيع الهر.
ثم وجدت أن ابن القيم في زاد المعاد حرم بيع الهرة، واتخذ ذلك من أثر أبو هريرة، وذهب إلى ذلك أبو بكر رضي الله عنه. Je n'ai pas beaucoup compris. طب qu'est-ce que tu n'as pas compris? هذه خلافات العلماء. خلافات العلماء يعني، والخلاف يعني بابه مفتوح. قد يكون ça peut être lié ces خلافات، أما أن يكون الحديث يعني ضعفه شخص وهو في مسلم، نعم قد يأتي بعض الناس يضعفون ما في مسلم والبخاري، لكن صحة البخاري ومسلم من جماهير المحدثين. Ça ne veut pas dire que c'est unanime. Quand on dit Bukhari, c'est le premier livre après le Coran, Muslim, c'est le deuxième livre après le Coran. C'est par rapport à leur méthode de recherche des hadiths avant d'écrire. Et ça, cet avis, c'est la majorité écrasante qui le dit. Par contre, on va trouver dans des livres des personnes qui vont dire non. Le premier livre, c'est Muwatta Malik. Alors que la majorité écrasante vont sortir dans des Muwatta Malik, beaucoup de hadiths où il dit c'est Barif. Parce que dans Malik, il y a Balaghat. Balaghat veut dire quoi? Il m'a été rapporté. Il m'a été rapporté. Donc quand on dit Balaghat Malik, il y a des ulama qui ont essayé de donner la chaîne jusqu'au prophète sallallahu de Balaghat Malik. Donc le fait qu'il dit Balaghani, ça veut dire que la chaîne de transmission jusqu'au prophète, il y a des personnes qui ne sont pas citées. Donc ça c'est quelque chose qui rend le hadith faible. Mais par contre, il y a des gens qui vont placer Malik, Muwatta Malik, avant Bukhari. Mais ils sont minoritaires. Donc ces mêmes minoritaires que tu dis, ce que tu as vu dans Muslim, c'est Daif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui va dire que ce qui est dans Bukhari est Daif. Mais la majorité écrasante, taqabbalahu bi al-qaboul, disent que tout ce qui est dans Bukhari, tout ce qui est Muslim, est sahih. Ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Quand tu fais des bahs, tu vas trouver ça. Et le khilafat, concernant Al-Hira, c'est un peu la même chose. Est-ce que Al-Haram, ça concerne la consommation ou bien la vente? Il y a d'autres qui vont dire c'est la consommation. Et il y a d'autres qui vont dire c'est la vente et la consommation. On sait qu'Al-Hira, donc quand les visions par rapport à l'interdiction divergent, on va trouver que les personnes vont dire non, c'est haram, c'est pas haram, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire c'est haram? Est-ce que c'est la consommation? Est-ce que c'est la vente? Il y a d'autres qui vont dire la consommation et la vente. Il y a d'autres qui vont dire non, c'est juste la consommation, la vente est autorisée. Donc ça peut être ce genre de cas. Parce que Al-Hira innaha min at-tawafina alaykum. Le fait, le fait de garder Al-Hira, le chat, c'est halal. C'est halal. Vous savez ça, non? Oui, de garder le chat. Oui, le chat. Il y a même un chat. اللون الاسود. لا هذه دائما تدخل في استثناءات. Une chatte à coucher. لكن هناك بعض الاستثناءات لأسباب on peut dire ça, mais d'une manière générale le chat et la chatte c'est autorisé que ça soit chez toi. Mais اللون الأسود الكلب وقوم وهذه الأمور الاستثناءات. D'accord? Donc quand c'est le cas, il faut savoir comment toucher le point des khilaf. C'est دائما في البحث il y a quelque chose qu'on appelle تحرير محل الخلاف. تحرير محل الخلاف. C'est très important pour lui qui veut faire une recherche.
Parce que sur une seule question, tu peux trouver beaucoup de points de divergence. Tahrir mahal al-khilaf. C'est quel angle tu veux traiter? Est-ce que c'est l'angle de la consommation? Est-ce que c'est l'angle de la vente? Ou bien est-ce que c'est l'angle de L'utilisation. le fait de le garder chez toi? Ou bien c'est l'angle de le prêter à quelqu'un? Ou bien c'est l'angle de le donner à quelqu'un? Tout ça c'est mahallat khilaf. Donc on va trouver, ils vont vraiment parler de ça. Mais si tu viens d'une manière générale, on peut commencer à traiter. سيكون هناك تداخل في محلات الخلاف. Donc ça devient, tu vas dire pourquoi musulman est haram. Alors que quand tu regardes, tu vas trouver, il a ses raisons. C'est pourquoi quand tu prends des hadiths dans Muslim ou bien tu le prends dans Bukhari, il faut faire un effort d'aller regarder Shur. Par exemple, si c'est Bukhari, tu as Fath al-Bari ibn Hajar. Ça c'est vraiment large. Il va te donner tous les avis. Si un hadith, il va te vraiment citer tout ce que les ulama ont dit. Fath al-Bari ibn Hajar al-Asqalani. Et si c'est Muslim, Indak Sharh al-Nawawi. Ce sont vraiment des sharhs, des commentaires qui sont très riches par rapport à tout ce qui touche à Fath al-Bari, l'Ibn Battal. Ça aussi c'est sur Bukhari. Il y a beaucoup de choses. Si c'est sûr, quand tu vas aller sur ça, ils vont te dire lui qui a dit que cet hadith-là est arrivé, même s'il se trouve dans Muslim. Hein? C'est pas étonnant que quelqu'un dise que non, c'est vrai. Il y a des gens même qui sont sortis maintenant qui vont te dire tout ce qui est Bukhari, Muslim, c'est haram. C'est daif. Parce que là, ils ne prennent pas tout ce qui est hadith, Coran. Donc, c'est pour vraiment que tu puisses bien faire des recherches. Il faut toujours aller avec Tahrir, Mahal, Naam Sami. Salam alaikum. Juste sur ce sujet, j'ai assisté à des conférences sur le fiqh comparé, sur des questions précises, et c'est passionnant parce que te disent les malikites te disent ça sur une question, et toi tu dis ils ont raison. Après, ils vont te dire les Hanbali te disent le contraire, et ils s'appuient sur tel hadith, et ils te citent le hadith. Et là tu dis, bah oui, ils ont raison. Et après, il te dit, les Malikites ont répondu ça à ce hadith. Après, tu dis, bah oui, il a raison. Et c'est passionnant. C'est vraiment, vraiment très très intéressant d'avoir les avis en fait de chaque madhab. C'est vraiment. Ça. Après, ce que je voulais ajouter, c'est par rapport à la gélatine. En fait, la gélatine, il faut savoir comment elle est fabriquée. C'est soit de la peau, soit des os qui sont coupés en morceaux, qui sont mis dans l'eau avec soit du citron, soit du vinaigre, et on le fait cuire pendant quelques heures. Et après, on a une couche qui va, après on le laisse refroidir, et il y a une couche qui va apparaître. On le fait par exemple, nous, on prépare pour les pieds de mouton, bien les pieds de veau, quand on les fait cuire et qu'on le laisse refroidir, on va voir cette couche de gélatine, c'est du collagène. C'est ça qui est utilisé pour, il est filtré, et il est utilisé soit pour les médicaments, soit pour des yaourts, soit pour des genre de choses. Et son rôle essentiel, c'est quoi? Le collagène, son rôle essentiel, en fait, quand il est mélangé à certains produits, il va changer la texture. Par exemple, dans les yaourts, il va changer la texture, il va être beaucoup plus ferme, ou plus. Est-ce que tu savais comment c'est émulsifiant ou bien? Émulsifiant, c'est comme un émulsifiant, exactement. C'est comme un émulsifiant. Donc, l'utilisation de la. Il n'y a pas eu de gros. Quand on parle de transformation chimique, en fait, c'est juste une cuisson avec un mélange qui est soit de l'acide, du citron, soit du vinaigre. Mais la transformation ici, quand on dit chimique, c'est comme ça à partir de l'eau bouillante. Oui, c'est ça. Ouais. C'est chimique. C'est comme. Parce que quand comme je l'ai dit, même si c'est transformé,
Moi, Shamsiyan, je suis pas à l'aise quand je vois le nom porc. Ouais? Mais ça ne m'empêche pas de dire ce que les ulama disent par rapport à ça. Sans se transformer et que maintenant, alhamdulillah, il y a des personnes qui savent comment ça se fait. C'est hatta fi majal al-fiqhiyya, les complexes de fiqh. À chaque fois qu'ils traitent ces questions, ils vont toujours inviter des experts, ils vont venir les expliquer. Et actuellement, où on parle, les experts dans ce domaine, qui sont affiliés fi majal al-fiqhiyya, et ils sont avec Abu Hanifa. Hein? On dit qu'il y a une transformation qui est faite, donc ce n'est plus le porc. Mais il y a une grande majorité qui dit non, ça reste toujours le porc. Ça, c'est la divergence de fiqh. Et comme tu l'as dit, le fiqh, c'est pas comme les gens ils vont s'asseoir et ils vont dire je pense non. Chaque avis, il va être traité avec les preuves et l'autre, il va répondre. Ça, on appelle ça munaqashat al-adilla. Donc, ils vont aller avec Tahrir Mahal al-Niza et ils vont prendre l'angle des divergences. Chacun va donner son avis et il va donner son argumentation à partir du charia. Et l'autre, il va donner son argumentation à partir des charia. Et les deux vont se confronter. Chaque partie doit répondre. Et à partir de ces réponses, maintenant, toi tu lis, tu vas lire les deux, tu vas aller à Tarjih. C'est quoi Tarjih? Tu vas donner la prépondérance. Et pour faire Tarjih, on ne le fait pas parce que j'aime tellement. Il y a des choses qu'on appelle al-murajjihat. Ça, ce sont des sciences. Al-murajjihat, al-murajjihat, ce sont les éléments qui renforcent les argumentations. Dans des éléments qui renforcent les argumentations. Al-murajjihat, sur le fiqh, c'est vraiment beaucoup. Donc tu vas appliquer le murajjihat sur toutes les argumentations. Et des fois, tu vas trouver dans le murajjihat, il y a peut-être 5 qui va en faveur de ceux qui disent que c'est halal, et il y a 10 qui va en faveur de ceux qui disent que c'est haram. Donc quand tu fais la pesée, tu vas dire non, ceux qui ont plus de 10, c'est ça qui est murajjihat. Donc c'est un travail minutieux qu'il faut pas. Lui qui lit le Kutub Ibn Qayyim, tu vas voir un peu comment ça se passe. Donc il faut vraiment le travail, mais ça a été laissé comme ça. Il faut pas aller. Ils ont vraiment travaillé. Ça. نسأل الله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Mahmoud. Donc on va commencer avec Al-Hasharat.